السلام علیکم اسٹوڈینٹس. کل ہم لوگوں نے نسیم حجازی کے ناول کا اقتباس پہلی فتح پڑھا اور آج بقیہ حصہ اس کا پڑھیں گے اور اس ناول کو کمپلیٹ کریں گے. کل جو پڑھا اس کا تعارف میں ضروری سمجھتی ہوں تاکہ جو اسٹوڈینٹس کل نہیں تھیں وہ بھی اس کہانی سے اس ناول سے واقف ہو جائیں. اور نسیم حجازی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ نسیم حجازی کا اصل نام محمد شریف تھا. انہوں نے میٹرک گرداسپور سے کیا اور بی اے اسلامیہ کالج لاہور سے کیا. ان کو بچپن ہی سے مسلمان مجاہدین کی کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا. نسیم حجازی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اسلامی تاریخ ناول سے کیا. پہلا ناول داستان مجاہد ان کا 1942 میں شائع ہوا. نسیم حجازی نے اسلامی تاریخ اور مجاہدین کے کارناموں پر مبنی ناول لکھے جن میں محمد بن قاسم، آخری چٹان، خاک و خون، تلوار ٹوٹ گئی اور بہت سے ناول جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں. یہ زیر نظر اقتباس ان کے مشہور ناول محمد بن قاسم سے لیا گیا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ سرندید کے راجا نے اپنے ملک میں مرنے والے عرب تاجروں کے خاندانوں کو واپس عرب روانہ کیا تو راستے میں سمندری ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا اور ایک بے کس بیٹی کی فریاد پر 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کی قیادت میں 12,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر کوفہ اور بصرہ سے روانہ ہوا. مکران اور لسبیلا سے ہوتا ہوا یہ لشکر دیبل پہنچا اور دمشق کے لوگ جب محمد بن قاسم کا قافلہ دمشق سے روانہ ہوا تو لوگ محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھنے کے لیے گھروں کی چھتوں پر کھڑے تھے اور دمشق سے لے کر بصرہ تک بہت سے کم سن بچے، جوان، بوڑھے اس لشکر میں شامل ہوتے چلے گئے. ہر کوئی محمد بن قاسم کا ساتھ دینے اور اس کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. بصرہ میں زبیدہ نامی خاتون نے لڑکیوں کے اندر جوش و جذبہ بیدار کیا. عورتیں اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کو محمد بن قاسم کی مدد کے لیے راضی کر رہی تھی اور محمد بن قاسم کی والدہ بھی خرابی صحت کے باوجود بوڑھی عورتوں کے ٹولے کے ساتھ گھر گھر جا رہی تھی اور اسلامی لشکر کی مدد کے لیے جوش اور جذبہ لوگوں کے دلوں میں بیدار کر رہی تھی. اس طرح بصرہ کے لوگوں نے بہت ہی مدد کی اور جو سرکاری خزانہ تھا اس کو بھر دیا تھا. جب محمد بن قاسم دمشق سے چلا تھا تو 5,000 کی فوج کا لشکر لے کر چلا، لیکن جہاں جہاں سے ہو کر وہ گزرا ہر گلی محلے اور شہر سے لوگ اس کے لشکر میں شامل ہوتے چلے گئے. تو جب بصرہ سے روانہ ہوا تو اس وقت محمد بن قاسم کی فوج جو تھی وہ 12,000 ہو چکی تھی. اور محمد بن قاسم فوج کو لے کر جب لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا تو تب اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہاں پر بھیم سنگھ 20,000 کی فوج کا لشکر لے کر سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچا تھا اور اس نے پہاڑ پر موجود قلعے کو اپنا مرکز بنا لیا اور مختلف راستوں میں اس نے جو تیر انداز تھے ان کو بٹھا دیا تھا. اور پھر
इन लोगों ने भीम सिंह की फौज ने इक्का दुक्का हमले करना शुरू कर दिए थे और अचानक इसका एक ग्रोह आता और आनन फानन फिर वो मोहम्मद बिन कासम की फौज पर हमला करके गायब हो जाता। और इस तरह जो घोड़सवार थे वो तो अपना बचाव कर लेते, लेकिन जो ऊँटों पर सवार थे उन ऊँटों को काबू करना मुश्किल हो जाता था। और फिर ये सूरत हाल देखकर मोहम्मद बिन कासम ने जो हरावल दस्ता था उसकी तादाद में अजाफा कर दिया था। कल हमने यहाँ तक पढ़ा और आज आगे अब हम स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद बिन कासम को एक जासूस ने इत्तला की कि शमाल की तरफ 20 कोस के फासले पर एक मजबूत किला इस लश्कर का मुस्तकिल ठिकाना है। मोहम्मद बिन कासम ने अपनी तजर्बाकार सलारों की एक मजलिस शुरा बुलाई। मोहम्मद बिन कासम जाहिर है फौजों में जासूस तो होते हैं और मोहम्मद बिन कासम को भी किसी ने इतला दी कि शमाल की तरफ 20 मील के फासले पर एक मजबूत किला है और वहां पर जो है दुश्मनों का वो ठिकाना है। और फिर ये खबर सुनकर मोहम्मद बिन कासम ने जो उसके तजर्बाकार सालार थे उनकी मजलिस शूरा बुलाई, मुशावरती कमेटी बुलाई। बाज सलारों की ये सलाह थी, यानी बाज सलारों ने ये मशवरा दिया कि इस रास्ते को छोड़कर समंदर के साहिल के साथ साथ निस्बतन हमवार रास्ता अख्तियार किया जाए, क्योंकि ये तो पहाड़ी इलाका था। लेकिन लोग साथियों ने मशवरा दिया कि इस रास्ते को छोड़ दें तो समंदर के साथ साथ हम चलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हम इस किले से जिस कदर दूर होंगे उसी कदर इन हमलों से महफूज रहेंगे। यानी भीम सिंह की फौज जो हमले कर रही थी वो कह रहे हैं, जो मशावरती कमेटी है उसने मोहम्मद बिन कासम को ये मशवरा दिया कि हम इन रास्तों को छोड़ देते हैं, समंदर के साथ साथ साहिल के साथ साथ हम चलते जाएंगे और इस तरह जितना भी हम इस किले से दूर होंगे उतने ही भीम सिंह की फौज के हमलों से महफूज रहेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासम इनसे मुत्तफिक ना हुआ। मोहम्मद बिन कासम ने उनके इस मशवरे पर इत्तफाक ना किया। उसने कहा जब तक ये इलाका दुश्मन से पाक नहीं होता, जब तक ये इलाका दुश्मनों से खाली नहीं हो जाता, हमारा आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं। यानी दुश्मनों को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ जाएं, ये बात खतरे से खाली नहीं है। ये किला इनकी दफा की अहम चौकी है, यानी ये किला उनकी बहुत मजबूत चौकी है। मुझे यकीन है कि इस किले के फतह हो जाने के बाद दुश्मन ये तमाम इलाका खाली करने पर मजबूर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासम अपने दो साथियों से कह रहा है कि मुझे यकीन है कि जब हम ये किला फतह कर लेंगे तो दुश्मन इस इलाके को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएंगे और दुश्मन के जो सिपाही यहाँ से फरार होंगे वो दीवल पहुंचकर एक शिकस्त खुर्दा जहनीत का मुकाबला करेंगे। जो सिपाही दुश्मन के यहाँ से भाग जाएंगे वो जब दीवल पहुंचेंगे तो वहां एक शिकस्त खुर्दा जहनीत यानी मुकाबले में हार जाने के बाद जहनी तौर पर दबाव में आ जाना, तो वो ऐसी जहनी दबाव वाली कैफियत का मुजाहरा करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से कतरा कर निकल गए, यानी इनसे डर कर छुप कर निकल गए, तो इनके हौसले बढ़ जाएंगे, तो दुश्मनों के हौसले बुलंद हो जाएंगे और हमारा अकब हमेशा गैर महफूज रहेगा। हम तो आगे बढ़ जाएंगे, पीछे दुश्मन होंगे तो वो हमेशा हम गैर महफूज रहेंगे। हमारा पहला मकसद इस किले को फतह करना है। इस किले की फतह के बाद अगर पहाड़ियों में फैले हुए लश्कर की तादाद काफी हुई तो वो इस इलाके में हमारे साथ फैसला कुन जंग करने की कोशिश करेगा। अगर तो फतह
हो जाने के बाद, यानी किला फतह कर लेने के बाद पहाड़ों में फैले हुए लश्कर की तादाद, यानी दुश्मनों के लश्कर की तादाद ज्यादा हुई, तो वो फैसला कुन जंग लड़ने की कोशिश करेगा। इसमें भी बेहतरी है। कहते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी पेशकदमी रोकने के लिए, पेशकदमी आगे बढ़ते हुए कदम रोकने के लिए इस किले के मुहाफिजों की ज्यादा तादाद आसपास की पहाड़ियों पर मुनकसिम तकसीम कर दी गई है। यानी हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए दुश्मनों ने अपने फौजियों को मुख्तलिफ पहाड़ियों पर जो है तकसीम कर दिया है। मैं आज सूरज निकलने से पहले इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि सुबह होने से पहले मैं इस किले को फतह कर लेना चाहता हूँ, और इस मकसद के लिए मैं अपने साथ फकत 500 प्यादा सिपाही ले जाना चाहता हूँ। यानी किले को फतह करने के लिए सिर्फ 500 पैदल चलने वाले सिपाही अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आप बाकी फौज के साथ रात भर पेशकदमी जारी रखें, यानी जो लोग पीछे रह जाएंगे वो बाकी जो फौज है उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएं। इसका नतीजा ये होगा कि वो लोग चारों अतराफ का ख्याल छोड़कर आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। यानी बाकी जो फौज पीछे रह गई है वो आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो इनको रोकने के लिए दुश्मन इनकी तरफ तवज्जो देगा, और चांदनी रात में आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता ज्यादा खतरनाक साबित होगा। चांद की रोशनी में तो सब कुछ फिर नजर आता है। कहता है ऐसे में आपके लिए आगे बढ़ना खतरनाक है। अगर सुबह तक आपको किला फतह हो जाने की खबर पहुंच जाए, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि अगर सुबह होने से पहले आपको ये इत्तला मिल जाए कि मैंने किला फतह कर लिया है, तो आप पेशकदमी रोक कर मेरे एक काम का इंतजार करें। तो आप फौरन आगे बढ़ना रोक दें और मेरे हुक्म का इंतजार करो कि मैं क्या कहता हूँ। अगला किला अगर किला फतह हो जाने के बाद दुश्मन ने किसी जगह मुनज़्ज़म होकर मुकाबले की हिम्मत की, तो मैं किले की हिफाजत के लिए चंद आदमी छोड़कर आपके साथ शामिल हूँगा। कह रहे हैं कि अगर किला फतह कर लेने के बाद भी दुश्मन को चैन न मिला और वो इकट्ठे होकर मुनज़्ज़म होकर उन्होंने हमसे मुकाबले की हिम्मत और जुर्रत की, तो फिर मैं किले की हिफाजत के लिए कुछ लोगों को छोड़ आऊंगा और आपके साथ आकर मिल जाऊंगा। और अगर उन्होंने किले को दोबारा फतह करना चाहा, यानी दोबारा उस पर कब्जा करने की कोशिश की, तो मैं आप सब वहां पर आ जाए। एक बूढ़े सालार ने कहा, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आपकी कोई तदबीर गलत ना होगी, यानी आपकी कोई भी सोच जो है वो गलत नहीं हो सकती। लेकिन सिपा सालार का फौज के साथ रहना ही मुनासिब है। सिपा सालार अपनी फौज के साथ रहे तो उनके हौसले बुलंद रहते हैं, ये एक बूढ़े ने कहा। सिपा सलार की जान बहुत कीमती होती है, वो फौज का आखिरी सहारा होता है। अगर इस खतरनाक मुहिम में आपको कोई हादसा पेश आ गया तो, यानी उसने कहा कि आपकी जान फौज के लिए बहुत ही एक मजबूत सहारा है। अगर खुदा ना खास्ता किला फतह करने के दौरान आपको कोई मुश्किल पेश आ जाती है, कोई हादसा पेश आ जाता है, तो फिर ये फौज क्या करेगी। उसके जवाब पर देखें मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, कादसिया की जंग में ईरानियों को अपने जबरदस्त लश्कर के बावजूद इसलिए शिकस्त हुई कि उन्होंने अपनी ताकत से ज्यादा रुस्तम की शख्सियत से उम्मीदें वाबस्ता की। मोहम्मद बिन कासिम ने मिसाल पेश की कि कादसिया की जंग में ईरानियों का लश्कर तो काफी मजबूत था,
لیکن پھر بھی انہیں شکست ہوئی. کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہیں اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں تھا. وہ رستم جیسی شخصیت سے امیدیں لگا بیٹھے تھے. رستم کون تھا؟ یہ مشہور ایرانی ہیرو تھا، ایک پہلوان تھا اور جنگجو تھا. طاقت اور شجاعت میں، بہادری میں یہ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. اور اس نے تورانی بادشاہ اور افراسیاب کو بارہا شکست دی. اور ایک جنگ میں اس کا بیٹا سہراب جس کا نام تھا، وہ اس کے اپنے ہاتھوں سے قتل ہو گیا. اور آپ اگر فردوسی کا شاہنامہ دیکھیں تو اس میں رستم کے کارناموں کا ذکر آپ کو ضرور ملے گا. کہا کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اس لیے شکست ہوئی کہ انہیں اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ وہ رستم سے امیدیں وابستہ کر بیٹھے تھے. رستم مارا گیا، یعنی اس جنگ میں مارا گیا، تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے. ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد بہت کم تھی. تو وہ حوصلہ ہار گئے جب انہیں رستم کی جو ہے کہ موت کا پتہ چلا. تو وہ ہمت ہار گئے اور پھر وہ مسلمانوں کی ایک تھوڑی سی تعداد پر مشتمل فوج جو تھی اس سے بھی ڈر کر بھاگ گئے. لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہیں تھے. ادھر رستم تھا جس سے لوگوں نے امیدیں لگا رکھی تھی اور وہ مارا گیا تو وہ جنگ ہار گئی. ادھر سالار سعد بن وقاص یہ زخمی تھے اور گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ رہے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا. لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو اپنی طاقت پر بھروسہ تھا. اگر ان کا سالار جو ہے وہ زخمی ہے، وہ ایک طرف میدان جنگ میں بیٹھا ہوا ہے، تو انہیں اپنی طاقت پر بھروسہ تھا کہ انہیں اپنے سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ ہوا، یعنی اس کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہوا. ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بد دل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں. یعنی محمد بن قاسم اپنی مشاورتی کمیٹی کو یہ بات بتا رہا ہے کہ ہماری تاریخ میں کوئی بھی ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جب اسلامی لشکر کا سالار جو ہے وہ شہید ہو جائے اور مجاہدین جو ہیں وہ ہمت ہار کے ہتھیار ڈال دیں. ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں. اس نے کہا کہ ہم بادشاہوں سے یا سالاروں سے کیوں امیدیں لگائیں، ہم تو ان کے لیے نہیں لڑتے، ہم تو اپنے اللہ کی راہ میں اپنے رب کے لیے لڑتے ہیں. اور بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں. جو اپنے بادشاہوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے سالاروں پر بھروسہ کرتے ہیں، جب وہ جنگ میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر فوج جو ہے وہ مایوس ہو سکتی ہے. لیکن ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں، ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے. قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکام نازل کیے ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں. کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے، بلکہ مجھے محسنہ صحابی، یہ ہے ان کا نام ہے، وہ بننے کی توفیق دے. یعنی رستم جیسا سالار مجھے نہ بنائے، مجھے جو محسنہ صحابی ہیں ان جیسا بہادر مجھے بنائے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دی. جب وہ شہید ہوئے تو ہر مسلمان کے دل میں ان جیسی شہادت پانے کا جذبہ پیدا ہو گیا. میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے. یعنی جو سپاہیوں کو لڑنے نہیں دیتا بلکہ چھپا کر رکھتا ہے.
उस सलार की कोई कीमत नहीं मेरे लिए, उस सिपा सलार की जान की कोई कीमत नहीं जो उसे अपने सिपाहियों की तलवारों के पहरे में छुपा रखता है और अपने बहादुरों को जान की बाजी लगाने की बजाय बचाने की तरगीब देता है। यानी कि वो उनको लड़ने के लिए या मैदान में जाने के लिए ना कहे, बल्कि उनको अपनी जान बचाने की तरगीब दे। अगर इस किले को फतह करना इस कदर अहम ना होता, जरूरी ना होता, तो मैं ये मुहिम शायद किसी और के स्पुर्द कर देता। नहीं करना जरूरी है, इसलिए मैं खुद इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा हूँ। अगर जरूरी ना होता तो किसी और को भेज देता, लेकिन इस मुहिम का खतरा और उसकी अहमियत दोनों इस बात की मुतकाजी है, मुतकाजी तकाजा करती हैं कि मैं खुद इसकी रहनुमाई करूं, यानी खुद मैं किला फतह करने के लिए जाऊं। जुबैर ने कहा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं भी किला फतह करने आपके साथ जाऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, नहीं, मैं एक किला फतह करने के लिए दो दिमागों की जरूरत नहीं समझता। एक किला फतह करना है तो एक ही दिमाग जरूरी है। मैं खुद जाऊंगा, मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारा फौज के साथ रहना जरूरी है। मैं अपनी जगह मोहम्मद बिन हारून को मुकर्रर करता हूँ और तुम इसके नायब नायब खलीफा जो है खलीफा के तौर पर ये खिदमत सर अंजाम दोगे। अब स्टूडेंट्स, ये कहानी तो गई कंप्लीट हो, ये नावल जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाँ जी, अब ये एक्सरसाइज का पेज जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मुदर्जा झैल के मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला क्वेश्चन, किस खबर ने बसरा के लोगों को ज्यादा मुश्तिल किया? इसका जवाब आप यूँ लिखेंगे कि बसरा के लोगों ने जब ये खबर सुनी कि उबैदुल्लाह की क़यादत में 20 आदमियों का जो वफ्द दिबल भेजा गया था, उसमें से सिर्फ 2 नौजवान अपनी जान बचाकर मकरान पहुंचे हैं और बाकी तमाम दिबल के गवर्नर ने कत्ल कर दिए हैं। इस खबर ने बसरा की अवाम में इंतकाम की सुलगती हुई आग पर तेल का काम किया। दूसरा क्वेश्चन है कि रास्ते का किला पहले फतह करने में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या मसलहत समझी? मोहम्मद बिन कासिम का ख्याल था कि इस किले की फतह के बाद अगर पहाड़ियों में फैले हुए लश्कर की तादाद ज्यादा हुई तो वो इस इलाके में हमारे साथ फैसला कुल जंग लड़ने की कोशिश करेगा। यही मसलहत उनके पेश नजर थी। अगला क्वेश्चन है कि कादसिया की जंग में जबरदस्त फौज के बावजूद ईरानियों को क्यों शिकस्त हुई? कादसिया की जंग में ईरानियों को इसलिए शिकस्त हुई कि उन्होंने अपनी ताकत से ज्यादा रुस्तम की शख्सियत से उम्मीदें जोड़ रखी थी। रुस्तम मारा गया तो वो मुसलमानों की मुट्ठी भर जमात के मुकाबले में शिकस्त खा गए। मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की जंग का क्या फर्क है? आप बताएंगे कि मुसलमान खुदा के लिए जहाद करते हैं, अल्लाह के लिए लड़ते हैं, जबकि गैर मुस्लिम बादशाहों और सलारों के लिए लड़ते हैं। बादशाहों और सलारों के कत्ल होने पर मायूस हो जाते हैं, इसलिए उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ये फिक्रों की वजाहत करनी है आपने।
آپ کے سامنے پیج شیئر کیا ہوا ہے. اور غیور قوم کی ایک بےکس بیٹی کی فریاد بصرے اور کوفے کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی. اس کا آپ کریں گے کہ جزیرہ ترندیب سے کچھ مسلمان تاجر اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس عرب جا رہے تھے کہ دیبل کے قریب کچھ جو بحری لٹیرے تھے انہوں نے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا، اور ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے حکمران کو پکارا، خط لکھا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے. حجاج بن یوسف کے پاس جب یہ اطلاع پہنچی تو اس نے فوراً جواب دیا، جس کے نتیجے میں محمد بن قاسم کو سندھ روانہ کیا گیا. یہ اس کی وضاحت. اگلا ہے، خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مصنع بننے کی توفیق دے. مصنع بن حارث شیبانی یہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت میں فارس اور عراق کی جو مہمیں ہوا کرتی تھی ان میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مدد کے طور پر رہا کرتے تھے. ایک دو جنگوں میں خود بھی لشکر اسلامی کی انہوں نے قیادت کی، اور فتح ایران کے سلسلے میں رہنمائی کرنے کے علاوہ انہوں نے بغداد اور بہت سے علاقے فتح کیے. اور یہاں پر جو ہے ان کی مصنف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں، رستم کی طرح نہیں بننا چاہتا. اگلا کوشچن ہے، درج ذیل مصادر کو امدادی فعل کے طور پر اپنے جملوں میں استعمال کریں. یہ دیے گئے ہیں: دینا، لینا، آنا، جانا، پڑھنا، چکنا، رکھنا، اٹھنا. یہ آپ کو گرامر کا کوشچن پہلے میں کروا چکی ہوں، اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں امدادی افعال میں اصل فعل پہلے آتا ہے اور امدادی فعل جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. جیسے دینا، میں نے اسے سارا کام سمجھا دیا ہے. سمجھانا ایک فعل، کام کیا ہے اس نے، اور دینا سے امدادی فعل دیا ہے. لینا، ماں نے بچے کو گود میں بٹھا لیا ہے. بٹھانا ایک کام کیا ہے، فعل ہے اصل، اور لینا سے لیا. آنا، بچے کو مدرسے چھوڑ آؤ. چھوڑنا ایک کام ہے، اور آنا سے آؤ. جانا، بچوں کے شور سے میری آنکھ کھل گئی ہے. جانا سے گئی، اور آنکھ کھلنا اصل فعل ہے. پڑھنا، بچے کے ہاتھ سے کتاب گر پڑی. گرنا ایک کام ہوا ہے، اصل فعل ہے، اور پڑی بعد میں آیا ہے امدادی فعل. چکنا، میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں. ادا کرنا اصل فعل ہے، اور چکنا سے امدادی فعل. رکھنا، وکیل نے گواہ کو خوب سمجھا رکھا تھا. سمجھانا فعل ہے، رکھنا سے رکھا. اٹھنا، حشر کے دن تمام مردے جی اٹھیں گے. جینا ایک فعل ہے. اگلا گرامر کا کوشچن یہاں پر دیا گیا ہے کہ درج ذیل حروف کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. نہ صرف بلکہ، جوں جوں تو تو، جیسے جیسے ویسے ویسے، چونکہ اس لیے. نہ صرف اور بلکہ، ان دونوں کو آپ نے ایک جملے میں استعمال کرنا ہے. وہ نہ صرف ضلع بھر میں بلکہ ڈویژن میں فرسٹ آیا. آگے نا دونوں کا ایک ہی. جوں جوں تو تو، جوں جوں سورج بلند ہوتا جاتا ہے تو تو گرمی بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے ویسے ویسے، جیسے جیسے منزل قریب آتی جاتی ہے ویسے ویسے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی ہے. چونکہ اسے بخار ہے اس لیے